اور قوم کو قومی ہیرو ارشد ندیم کا بےتابی سے انتظار ہے۔ ارشد ندیم وطن واپسی کے لیے پیرس ایئرپورٹ پر موجود، بھرپور استقبال۔ پاکستان سفارتخانے نے ارشد ندیم کو پروٹوکول دیا۔ ارشد ندیم پیرس سے آج رات 1 بجے لاہور پہنچیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ آج رات 1 بجے ارشد ندیم لاہور پہنچیں گے۔ پاکستانی سفارتخانے نے ارشد ندیم کو پروٹوکول دیا ہے۔ فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیلفیاں ابھی بنائی جا رہی ہیں۔ ارشد ندیم پیرس سے آج رات 1 بجے لاہور پہنچیں گے۔ پاکستانی ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ارشد ندیم کے اعزاز میں پیرس میں پاکستانی سفارتخانے میں تقریب ہوئی۔ پاکستانی سفیر، عملہ اور پاکستانی کمیونٹی نے ارشد ندیم کا ڈھول کی تھاپ پر والہانہ استقبال کیا۔ قومی ہیرو کو پھول اور تحائف پیش کیے گئے۔ سفارتخانے میں شریک افراد نے ارشد ندیم کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ قوم کو 14 اگست کا تحفہ دیا ہے۔ ارشد ندیم کی پاکستانی سفارتخانے آمد پر ڈھول بجایا گیا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون فرانس کے جوائنٹ سیکرٹری راجہ محمد علی اور بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی بھی موجود تھی۔ سفارتخانے میں موجود پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے ارشد ندیم کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات سے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ارشد ندیم نے ہم اوورسیز پاکستانیوں کا سر بھی فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اور وزیراعظم شہباز شریف اولمپکس میں ارشد ندیم کے گولڈ میڈل جیتنے پر خوش۔ 12 اگست کو ورلڈ یوتھ ڈے بھرپور انداز میں منانے کا فیصلہ کر لیا۔ نیشنل یوتھ پالیسی کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ منفرد تقریب کے لیے وزیراعظم یوتھ پروگرام کے انچارج رانا مشہود کو ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اولمپئن گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی بھی خصوصی تقریب میں شرکت متوقع۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیاں کھلاڑیوں اور نوجوانوں کو جاب آفرز کے لیے سٹالز بھی لگائیں گی۔ میاں چنو سے تعلق رکھنے والے پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے جیولن تھرو ایونٹ میں 2 مرتبہ 90 میٹر سے زائد طویل تھرو پھینک کر پاکستان کے لیے تاریخ رقم کر دی۔ ارشد ندیم کی والدہ نے ABN نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں اور پورے پاکستان کی بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے بیٹے کے لیے دعائیں کی۔ اور میرے بیٹے نے میڈل جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ مان رہی میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں اور پورے پاکستان کی بھی شکر گزار ہوں اور پورے ملک کی بھی شکر گزار ہوں، اور انہوں نے میرے بیٹے کے لیے دعائیں کی اور میں بھی اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی رہی ہوں۔ ماں تو دعائیں کرتی رہتی ہے بیٹے کے ساتھ، اور بیٹے نے ماں کی دعائیں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور میرے بیٹے نے میڈل جیتا اور میڈل جیت کے پاکستان کا نام روشن کیا۔ ارشد ندیم کا بھرپور استقبال کیا جائے گا، پنجاب حکومت کا اعلان۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ ارشد ندیم بطور ہیرو واپس آ رہے ہیں، ہم سب ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ ارشد ندیم یوتھ فیسٹیول کی دریافت ہیں، ایک کھلاڑی، حکومت نے یوتھ فیسٹیول بند کرائے۔ جہاں پوری قوم متحد ہوتی ہے وہاں انتشار گروپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ نون لیگ کی صوبائی حکومت نے قومی ایتھلیٹ کے لیے 10 کروڑ انعام کا اعلان کیا۔ سول اعزاز بھی دیا جائے گا۔ ہم ہیروز کی قدر کرتے ہیں، بعض اوقات تو انہیں سر پر بھی بٹھا لیتے ہیں۔ تو اب وہ ایک قومی ہیرو کی طرح واپس آ رہے ہیں، ہم سب ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم سب جو ہے وہ اس ایکسائٹمنٹ میں ہیں کہ ارشد کا پاکستان میں جو ہے وہ آئیں، اور اس دفعہ آج بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پوری قوم متحد ہوتی ہے، وہاں جہاں خوش ہوتی ہے، وہاں پتہ نہیں ایک فساد اور انتشاری گروپ کو تکلیف کیوں ہونے لگ جاتی ہے۔ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے 10 کروڑ روپے جو ہے وہ ان کے لیے اعلان کیا ہے، بہت کم ہے، اس سے کہیں زیادہ ہونا بھی چاہیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کو اولمپکس میں ریکارڈ کارکردگی پر ہلال امتیاز عطا کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ صدر مملکت ارشد ندیم کو کھیل کے میدان نمایاں خدمات کے اعتراف میں خصوصی تقریب میں سول ایوارڈ عطا کریں گے۔ صدر مملکت کی ہدایت پر ایوان صدر نے ارشد ندیم کو سول ایوارڈ عطا کرنے کے لیے کابینہ ڈویژن کو خط ارسال کر دیا۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم نے بہترین کارکردگی سے کھیل کے میدان میں قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ارشد ندیم کی عالمی سطح پر شاندار کامیابی قوم کے لیے فخر کا باعث بنی۔ ایوان صدر ارشد ندیم نے ایتھلیٹکس کے میدان میں ملک کا نام روشن کیا۔ صدر مملکت ارشد ندیم کو سول ایوارڈ آئین کے آرٹیکل 259(2) کے تحت عطا کریں گے۔ آئین کے تحت صدر مملکت مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں پاکستان کے شہریوں کو اعزاز ادا کر سکتے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا مشہود کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف خود ایئرپورٹ پر ارشد ندیم کا استقبال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ارشد ندیم کی کارکردگی سے بے حد خوش تھے۔ ارشد ندیم کو ایئرپورٹ سے جلوس کی شکل میں لے جایا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف ارشد ندیم کی کارکردگی سے بے حد خوش ہیں۔ رانا مشہود کی جانب سے کہا گیا کہ وزیراعظم خود ایئرپورٹ پر ارشد ندیم کا استقبال کریں گے۔ وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا استقبال کرنے خود ایئرپورٹ جائیں گے۔ رانا مشہود کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔
खबर दें आपको नौशहरा से। नौशहरा में वापडा एहलकारों की मुबैना करप्शन, अवाम पर बिजली बिलों के बम गिराए जा रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक वापडा एहलकारों के वापडा तनसीबात से खिलवाड़ जारी हैं। बड़े बड़े खंबे प्राइवेट वेल्डर की दुकान पर ग्रैंड से काट कर फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ फरहत शाह से। जी फरहत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नौशहरा में वापडा एहलकारों वापडा के अहम तनसीबात के साथ खिलवाड़ ना रोक सका। बिजली के बड़े बड़े खंबे, लाखों रुपए के खंबे ग्राइंडर से काट कर मुबैना तौर पर नामालूम जगह पर फरोख्त करने का धंधा भी उरूज पर है। साथ ही भी आगाह करता है कि वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक निजी जो दुकान है, वेल्डर की दुकान है, उसमें लाखों रुपए के खंबे जो है वो जमा करके वारी वारी काट कर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस हवाले से जब हमने एक्सीएन फयाज खान से रब्ता किया मौक़िफ़ लेने के लिए, तो मौक़िफ़ देने से इनकार किया और दोबारा जब चीफ एग्जीक्यूटिव सत्तार खान से व्हाट्सएप कॉल पर रब्ता हुआ तो उसने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। अगर खंबे खराब है तो कानून के मुताबिक वो वापडा के अपने स्टोर में जमा कराए जा सकते हैं। ऐसा करना बिल्कुल जुर्म है और हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी बहुत शुक्रिया फरहत शाह। मंजनाबाद के नवाही इलाके मंडी सादिकगंज में रात का बचा हुआ खाना खाने से 6 बच्चों की हालत गैर हो गई है। रेस्क्यू के मुताबिक दौरान फर्स्ट एड एक बच्चा मौका पर जाँ बाग, जबकि 5 बच्चों को फर्स्ट एड देने के बाद THQ अस्पताल रेफर कर दिया गया। अहले खाना के मुताबिक बच्चों ने रात का बचा हुआ खाना खा लिया था। आपको ये बता रहे हैं खबर मंचनाबाद से। रात का बचा हुआ खाना खाने पर बच्चों की हालत गैर हो गई। अहले खाना के मुताबिक दौरान इलाज एक बच्चा मौका पर जाँ बहक हो गया, दीगर THQ अस्पताल मुंतकिल है। मंचनाबाद के इलाके मंडी सादिकगंज में खाना खाने से 6 बच्चों की हालत गैर हुई थी। दौरान इलाज एक बच्चा मौका पर ही जाँ बहक हो गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि ओहदे आते जाते हैं, अवामी खिदमत के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं। नौजवानों को रोजगार की फराहमी के मंसूबे जारी रहेंगे। मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, जिसके बाद मुझे हटाने की बातें शुरू हो गई हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ओहदे तो आने जाने होते हैं। आज गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं और जब हमने हैदराबाद में 80,000 बच्चों के IT टेस्ट लिए और आज उनके लिए हैदराबाद में जो IT यूनिवर्सिटी है वो बनने जा रही है, इसके बाद सक्खर और फिर आगे की तरफ, तो ये सिलसिला जब तक अल्लाह ताला ने इस मनसब पर बिठाया है जारी और सारी रहेगा। आवाम की खिदमत पर मैं यकीन रखता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि बिलियन ट्री मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों की कोशिश थी, इस पर राय नहीं दूंगा। अपोजिशन अरकान ने जिसके इमा पर गैर इखलाकी हरकत की आज मुआफी मांग रहे हैं। अपोजिशन के हकूक का मुआफिज बनकर बैठा हूँ। नाजेबा वीडियो से मुतल्लिक मामले की तहकीकात होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने आशिर नदीम को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कौमी एथलीट ने न सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा बल्कि जीता भी। हम इनको इस इलाके के मकामी पौधों का, जो यहाँ के मौसम, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के मजाज के मुताबिक, जो यहाँ पर जिनकी नशो नमा हो सकती हो, जिनकी लाइफ कितनी हो सकती हो, जो यहाँ के मकामी पौधे हैं, मकामी दरख्त हैं, इन सब को यहाँ पर हम इस स्कूल के पूरी PP 179 में इब्तदाई तौर पे और उसके बाद फिर उसका हम दायराकार वसी करते चले जाएंगे। ईमानदारी के साथ मैं वो जो बिलियन ट्री में हुआ वो उनकी अपनी एक कोशिश थी, अच्छी थी या बुरी थी, वहाँ के लोग मुनसिफ हैं, मैं उस पर कोई राय नहीं दूंगा। और अरशद नदीम ने ये मुकदमा लड़ा भी और जीता भी। मैं अरशद नदीम को उनकी इस कामयाबी पर पूरी कौम उनको मुबारकबाद दे रही है। उनको हम एक बिफिटिंग वेलकम इंशाल्लाह पंजाब असेंबली में भी देंगे। हम उस इंतशार का शिकार हुए हैं कि हमने नफरत बो दी है, झूठ को आज का ऑर्डर ऑफ द डे बना दिया है, लोगों की किरदार कुशी, उनके देखें जो भी आपने बात की, मैं इस पे सख्त मुस्तरब हूँ, गुस्से में हूँ, नाराज हूँ। और वो लोग जिन्होंने ये काम किया, इस इदारे को, इस पाकिस्तान के उन इदारों में जिसमें FIA हैं, अदालतें हैं, इन सबको अपना किरदार ऐसे अंदाज में अदा करना चाहिए, तफ्तीश करने वालों को, मुकदमा सुनने वालों को।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि भानी पीटीआई हुकूमत से एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालतों ने बानी पीटीआई के मुकदमात का फैसला करना है। मौलाना फजल रहमान की जीत है कि असद कैसर हर दूसरे दिन उनके दर पर हाजिर होते हैं। मौलाना फजल रहमान मुश्किलात में हैं, उन्होंने यहूदियों को मुसलमान करना है। अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पीपल्स पार्टी अदम एतमाद में पीटीआई के साथ नहीं देगी। हमारा मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद मजबूत है। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एनडीएमए ने खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के खतरात से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी कर दी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मुमकिन ग्लोफ के खतरे से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी कर दी। ज्यादा दर्जा हरारत और मौजूदा मौसमी हालात के पेश नजर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में 12 अगस्त तक ग्लोफ का खदशा है, जो फ्लैश फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का सबब बन सकता है। वाकया दीर, सवात, कोहिस्तान, अस्तूर, गिलगित, स्कर्दू, गांचे, शिगर और मुलहका इलाकों में रोनुमा हो सकते हैं। अवाम मुमकिन खतरात से दो चार इलाकों की तरफ सफर से गुरेज करें। मकामी आबादियां एहतियात बरतें और हंगामी सूरत हाल के मद्देनजर महफूज मकामात की तरफ इनखला यकीनी बनाएं। रुक करेंगे लाहौर का। लाहौर में सुबह से जारी सूरज और बादलों की आंख मचोली में बादल बाजी ले गए। अबरे करम बरसात तो खूब बरसा, हर तरफ जल थल एक हो गया। शहरियों के चेहरे खुशी से खिलखिला उठे, गर्मी का जोर टूट गया। ऐसे हवाले से मजीद जानते हैं। मुस्लिम टाउन नहर के पुल पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा नादर चौधरी। जी नादर, मजीद कहिएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह से जो है वो बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी थी। जो बादल थे वो आज जीत चुके हैं। अभी इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो यहाँ पर बारिश हो रही है। मुस्लिम टाउन मोड़ केनाल रोड के ऊपर हम मौजूद हैं। ये केनाल का पुल है और ये बारिश का जो आलम है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक ज़बरदस्त किस्म की जो बारिश है उससे तमाम शहरियों को जो है वो एक पुल के नीचे इकट्ठा कर दिया है। आइए हम इनसे जानते हैं क्या करेंगे, वेट कर रहे हैं रुकने का। कहाँ जा रहे थे? मैं कायद आज़म इंडस्ट्री एरिया। अच्छा, तो पुल के नीचे खड़े हुए हैं सिर्फ बारिश से बचने के लिए? हाँ जी भाई। लेकिन मौसम जो है वो बेहतर हो गया है, क्या कहेंगे? अच्छा हो गया मौसम, अच्छा हो गया। अरे बिल्कुल, मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया और इस मौसम में जो है कुछ शहरी जो है वो बेचारे अपनी काम से जो है जा रहे थे। किधर निकल आए आप? बस काम पे है और रास्ते में बारिश हो गई। अच्छा, हवस थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, लेकिन अभी मौसम अच्छा हो गया, इस बारे से क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए बस। और अगर बारिश होती रही घर जाके पकौड़े खाएं? ये तो बात है बिल्कुल। जी बिल्कुल, आपने देखा कि शहरी जो है वो कुछ काम काज के लिए निकले थे क्योंकि ये अचानक हुई है बारिश। लेकिन जो निकले हुए हैं रोड के ऊपर वो भी यही कह रहे हैं कि जिस कदर हब्स थी, जिस कदर यहाँ पर गर्मी थी, बारिश जो है वो एक अच्छा खुशी का झोंका है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हुई और मुतलका इदारे इसको जो इसका पानी है नशीबी इलाकों में जाने वाला उनको ना कंट्रोल कर पाए तो ये अब्रे रहमत जो है वो अब्रे ज़हमत भी बन सकती है। जी, बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त।